തികഞ്ഞ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കാം. ഹലോ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ തിരുമേനി. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഹൗ ആർ യു? തിരുമേനിയുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. തിരുമേനി തുടങ്ങിക്കോളൂ. Okay. So we'll start with the Bible verse, Saint Matthew chapter 18 verses 20. For where 2 or 3 gather in my name, there am I with them. So good evening everyone. On behalf of MMVS Asia Pacific Diocese, New Zealand region, I, Irene Mariam Koshi from St. Dionysius Indian Orthodox Church, Auckland, warmly welcome each one of you to this sacred Lenten retreat of 2025. A special word of welcome and gratitude to our beloved Dioscoros Tirumeni and all adjuncts for their presence and guidance to make this a time of reflection and renewal. Lent is a season of grace, a time to return to the Lord with all our hearts. As we come together in prayer, silence, and reflection, may we open ourselves to God's mercy, listen deeply to His voice, and allow our hearts to be transformed. Let us walk together on this journey of spiritual renewal, trusting that the Lord is with us every step of the way. Before I proceed, I kindly request you all to turn on your video and to mute your microphone when not speaking to minimize background noise and distractions. For information, this meeting is recorded. I'd like to request you all, please turn on your camera and also to keep the mic on mute. We'll proceed with the opening prayer. Let's place ourselves in God's hands and invite the Holy Spirit to guide us. May I now invite His Grace, Dioscoros Tirumeni, to lead us in prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our sins as we forgive our debtors. Lead us not in temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Peace be with you, Mary, full of grace. Our Lord is with thee. Blessed art thou among women. Blessed is the fruit of the womb of Jesus Christ. O Virgin Saint Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at all times, and at the hour of our death. Amen. So now we'll proceed with our next Bible reading. The scriptures are at the heart of our Lenten journey. Let us now turn to the Word of God. I now invite Miss Linny Asha Matthew from St. Mary's Indian Orthodox Church, Christchurch, for the Bible reading. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായം 23 മുതൽ 9-ാം അധ്യായം 1 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. അവൻ ഒരു പടകിൽ കയറിയപ്പോൾ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കൂടെ ചെന്നു. പിന്നെ കടലിൽ വലിയ ഓളമുണ്ടായിട്ട് പടക് തിരകളാൽ മുങ്ങുമാറായി. അവനോ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. അവർ അടുത്ത് ചെന്നു, കർത്താവെ രക്ഷിക്കണമേ, ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവനെ ഉണർത്തി. അവൻ അവരോട്, അല്പവിശ്വാസികളെ, നിങ്ങൾ ഭീരുക്കളാകുവാൻ എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം എഴുന്നേറ്റ് കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശാസിച്ചപ്പോൾ വലിയ ശാന്തതയുണ്ടായി. എന്നാറെ ആ മനുഷ്യർ അതിശയിച്ചു. ഇവൻ എങ്ങനെയുള്ളവൻ, കാറ്റും കടലും കൂടെ ഇവനെ അനുസരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ അക്കരെ ഗദരേനരുടെ ദേശത്തെത്തിയാറെ 2 ഭൂതഗ്രസ്തർ ശവക്കല്ലറകളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അവനെതിരെ വന്നു. അവർ അത്യുഗ്രന്മാരായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കും ആ വഴി നടന്നുകൂടാഞ്ഞു. അവർ നിലവിളിച്ചു, ദേവപുത്ര, ഞങ്ങൾക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത്? സമയത്തിനു മുമ്പേ ഞങ്ങളെ ദണ്ഡിപ്പാൻ ഇവിടെ വന്നുവോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർക്കകലെ ഒരു വലിയ പന്നിക്കൂട്ടം മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ഭൂതങ്ങൾ അവനോട്, ഞങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നുവെങ്കിൽ പന്നിക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് അയക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു. പൊയ്ക്കൊള്ളുവീൻ എന്ന് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു. അവർ പുറപ്പെട്ട് പന്നികളിലേക്ക് ചെന്നു. ആ കൂട്ടമെല്ലാം കടുന്തൂക്കരുടെ കടലിലേക്ക് പാഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിച്ചത്തു. മേയ്ക്കുന്നവർ ഓടി പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് സകല ഭൂതഗ്രസ്തരുടെ വസ്തുതയും അറിയിച്ചു. ഉടനെ പട്ടണമെല്ലാം പുറപ്പെട്ട് യേശുവിനെതിരെ ചെന്നു. അവനെ കണ്ടാറെ തങ്ങളുടെ അതിർ വിട്ടു പോകണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു. അവൻ പടകിൽ കയറി ഇക്കരയ്ക്ക് കടന്ന് സ്വന്തം പട്ടണത്തിലെത്തി. ദൈവമേ സ്നേഹിക്കുമാവുന്നു. ബാർക്കുമോ. Now it's time to officially welcome to New Beginning Lenten Retreat 2025.
the first retreat of MMVS New Zealand. I would like to hand over to Ms. Liku Baby, SDIOC Auckland, New Zealand Region Secretary, to formally welcome you all to this retreat. Over to you, Liku. ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അഭിവന്യ തിരുമേനി, വന്യ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠർ, മർത്തമറിയ വനിതാ സമാജം, ഏഷ്യ പസഫിക് ഡയസിസ് ഭാരവാഹികൾ, ന്യൂസിലൻഡ് റീജിയൻ ഭാരവാഹികൾ, കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ സമാജാംഗങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം. പ്രാർത്ഥിക്കുക, പ്രവർത്തിക്കുക, പ്രകാശിക്കുക എന്ന ആദർശവാക്യത്തെ മുൻപ് നിർത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ആത്മീയ സംഘടനയായ മർത്തമറിയം വനിതാ സമാജത്തിന്റെ ഏഷ്യ പസഫിക് ഭദ്രാസനത്തിലെ ന്യൂസിലൻഡ് റീജിയനിലെ ന്യൂ ബിഗിനിങ്സ് ലണ്ടൻ റിട്രീറ്റ് 2025 ആണ് ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രാർത്ഥിക്കുക. ദൈവം നിന്നെ കേൾക്കുന്നത് വരെ അല്ല, പിന്നെയോ നീ ദൈവത്തെ കേൾക്കുന്നത് വരെ. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ സകല പ്രവൃത്തികളും പ്രകാശപൂരിതമായി തീരും. ആയതിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് സാധ്യമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏവരെയും ഔദ്യോഗികമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നുള്ള എന്നിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനും പരിചയസമ്പന്നമായ നമ്മുടെ ദിയോസ്കോറസ് തിരുമേനി, മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ കോട്ടയം ഭദ്രാസനാധിപനും കോട്ടയം സെൻട്രൽ ഭദ്രാസനത്തിന്റെയും ഏഷ്യ പസഫിക് ഭദ്രാസനത്തിന്റെയും സഹായ മെത്രാപ്പൊലിത്തയും എല്ലാത്തിനും ഉപരി മർത്തമറിയം വനിതാ സമാജത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റുമായ അഭിവന്യ ഡോക്ടർ യൂഹാനർ മാർ ദിയോസ്കോറസ് തിരുമേനിയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത്. അഭിവന്യ തിരുമേനിയെ ഭക്തി ആദരവുകൾ കൂടി ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ഹാദരവുമായി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ റിട്രീറ്റിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ MMVS വൈസ് പ്രസിഡന്റും സെന്റ് മേരീസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രൽ മെൽബൺ ഇടവകയുടെ വികാരി ആദരണീയനായ റവറന്റ് ഫാദർ അജി വർഗീസ് അച്ഛനെയും ബഹുമാനപൂർവ്വം ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അധ്യക്ഷനും മർത്തമറിയം വനിതാ സമാജം ന്യൂസിലൻഡ് റീജിയൻ പ്രസിഡന്റും സെന്റ് ഡൈനീഷ്യസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ഇടവകയുടെ വികാരിയുമായ റവറന്റ് ഫാദർ പ്രദീപ് പൊന്നച്ചനെ ഈ റിട്രീറ്റിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ നോമ്പുകാല ധ്യാനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന മർത്തമറിയം വനിതാ സമാജത്തിന്റെ ന്യൂസിലൻഡ് റീജിയനിലെ ആദരണീയരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരായ ക്രിസ്റ്റി വി ജോർജ് അച്ഛൻ, ഷിനോ സാം അച്ഛൻ, ജോ മാത്യൂസ് അച്ഛൻ, ലൂക്കോസ് പണിക്കർ അച്ഛൻ എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മർത്തമറിയം വനിതാ സമാജം ഏഷ്യ പസഫിക് ഭാരവാഹികൾ, ന്യൂസിലൻഡ് റീജിയൻ ഭാരവാഹികൾ എന്നിവരെയും ഈ മീറ്റിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറിയം വനിതാ സമാജത്തിന്റെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Ms. Liku Baby, for the warm welcome. Let's open our hearts to his presence and guidance throughout this retreat. Now we'll move upon to the inaugural address. It's my great honor and privilege to invite His Grace Dr. Yohanan Mar Dioscoros Metropolitan to deliver the inaugural address and formally begin our Lenten retreat. Tirumeni has always been a source of guidance, encouragement, and inspiration to MMVS. His deep commitment to the spiritual growth of the faithful and his pastoral care have touched the lives of many. Tirumeni, please. ദൈവനാമം മാത്തപ്പെടട്ടെ. മർത്തമറിയം സമാജത്തിന്റെ ഭദ്രാസന വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, റീജിയണൽ പ്രസിഡന്റ് തുടങ്ങിയ വൈദികരെ, പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരെ, ഇതിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന അംഗങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും ദൈവനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം ചൊല്ലുന്നു. നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടെ നമ്മുടെ ഏഷ്യ പസഫിക് റീജിയൻ MMVS, ഏഷ്യ പസഫിക് ഡയോസിസ് MMVS, ന്യൂസിലൻഡ് റീജിയൻ ലണ്ടൻ റിട്രീറ്റ് ദൈവനാമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് ഞാൻ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എനിക്ക് പിന്നാലെ നല്ലൊരു പ്രഭാഷണമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ പ്രഭാഷണത്തിനാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കാണുന്നതിൽ സന്തോഷം. ഏകദേശം
ഏകദേശം 60ഓളം പേര് ഇതിനകത്ത് കയറിയതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവര് ഒളിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവരും കാണുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം. എല്ലാവരെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. നിറവോടെ മർത്തോലി സമാജത്തിൽ പ്രവർത്തനം ഭംഗിയായി പോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Even if we call it is a London retreat, we are going to close, to the end of our London season. Only 1 week remaining to complete the London season. The thing is that as per the tradition and theology, 40 days fasting is going to be over by tomorrow. നാളെ കൊണ്ട് തീരുകയാണ് നമ്മുടെ 40 ദിവസത്തെ ഉപവാസവും നോമ്പും ഒക്കെ. നാളെ കഴിഞ്ഞുള്ള 10 ദിവസങ്ങൾ വേറൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് നാം കാണുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ബി വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ ഹിസ് പാഷൻ, ക്രൂസിഫിക്ഷൻ ആൻഡ് റിസറക്ഷൻ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇനി 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. കർത്താവിനോടൊപ്പം ചേരുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതുവരെ 40 ദിവസം ജസ്റ്റ് ഫോളോയിങ് ഹിം, ഇമിറ്റേറ്റ് ഹിം, കർത്താവിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത്. കർത്താവ് 40 ദിവസം നോമ്പെടുത്ത പോലെ നമ്മളും കർത്താവിന്റെ നോമ്പ് എടുക്കാനായിട്ടൊരു ശ്രമം നടത്തി. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മെനി ഓഫ് യു വേർ ഒബ്സർവിങ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഫാസ്റ്റ് സീരിയസ്ലി. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ. നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും അത്ര സീരിയസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് അറിയാൻ മേല. ഭക്ഷണത്തില് സീരിയസ് ആയിരുന്നു, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഭക്ഷണമൊക്കെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ എടുത്തായിരുന്നു. ഭക്ഷണമൊക്കെ മീനൊന്നും കഴിച്ചില്ല, പാലൊന്നും കൂട്ടിയില്ല, അതൊക്കെ ശരിയാ. പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന പറയുന്നതിനകത്ത് ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. എൻ്റെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് പ്രാർത്ഥന പറയുന്നത്. പ്രാർത്ഥന നോമ്പ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതൊപ്പം തന്നെ സഹോദരനെ ഒളിവിൽ കൊല്ലാത്തവൻ എന്നാ പറയുന്നത്. സഹോദരനെ ഒളിവിൽ കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒളിവിൽ കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അയറിൻ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പുറകെ കൂടെ ചെന്ന് അടിച്ചു കൊല്ലുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഒളിവിൽ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത്. അയറിൻ കാണാതെ അടിച്ചു കൊല്ലും, അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഒളിവിൽ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രദീപച്ചനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കോക്കറി കാണിക്കുമായിരുന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് കാണിക്കാൻ വയ്യാത്തതെല്ലാം. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കോള് കയറി വരുന്നു. നേരിട്ട് കാണിക്കാൻ ഒക്കാത്തതൊക്കെ വളഞ്ഞ വഴി കൂടെ കാണിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് പറയുന്നത് കാണിക്കുന്നതൊക്കെ നേരിട്ട് കാണിച്ചു വേണം. വളഞ്ഞ വഴി കൂടെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാതിരുന്നാല് വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഈ തിരുവേനിമാരൊക്കെ ഭയങ്കര ഉപവാസം നോമ്പും ഒക്കെയാ, പക്ഷെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര നുണയൊക്കെ പറയുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ തെറ്റാ, അങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ തെറ്റാ. അപ്പം നിങ്ങള് എങ്ങനെയാണ് നോമ്പ് നോറ്റെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ മേല. നല്ലപോലെ നോമ്പ് നോറ്റ് കാണുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അതായത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ജീവിതചര്യകളില്, മനസ്സിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തില്, ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണത്തില് ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. എസ്പെഷ്യലി വെൻ വി ആർ കമ്മിങ് നിയർ ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് അവർ ഫാസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ്. അപ്പോൾ അത് പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, നമ്മുടെ നോമ്പ് തുടങ്ങുമ്പോഴും നോമ്പ് അവസാനിക്കുമ്പോഴും, അതായത് 40 ദിവസത്തെ നോമ്പ് തുടങ്ങുമ്പോഴും 40 ദിവസം നോമ്പ് അവസാനിക്കും. നാളെയാണല്ലോ 40-ാം വെള്ളി. 40-ാം വെള്ളിയിൽ നോമ്പ് അവസാനിക്കും. വായിക്കുന്ന വേദഭാഗം ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കർത്താവ് തോൽപ്പിച്ച ഒരു വിഷയമാണ് പറയുന്നത്, സാത്താനെ തോൽപ്പിച്ച കഥ. അതാണ് വേദവാന ഭാഗമായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ആരായിരുന്നു വായിച്ചത്, ഞാൻ മറന്നുപോയി. വായിച്ച ആള് വേദഭാഗം എടുത്ത് വായിച്ചല്ലോ, പിശാചിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തത്. പിശാചിനെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് പന്നിക്കൂട്ടങ്ങളിലേക്ക് വിട്ട കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. അത് ഈ ആഴ്ചയിൽ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേദഭാഗമാണ് അത് വായിച്ചത്. ഈ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയൊക്കെ വായിച്ച വേദഭാഗമാണ്. അപ്പൊ ഇനി ലാസ്റ്റിൽ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് കർത്താവിന്റെ അടുത്തൊരു പിശാച് വന്നതാണ്. അത് ആദ്യ ദിവസം വായിച്ചതുമാണ്. പിശാച് ഇങ്ങനെ കൂടെ വരും. അത് ചിലപ്പോൾ ചിരിച്ചോണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നേ. പിശാച് ചിരിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് പറയും, മോനെ നീ ഭയങ്കര അത്ഭുതക്കാരനാ, നിന്നെ പോലെ മിടുക്കാൻ ആരുമില്ല, അതുകൊണ്ട് നീ വിചാരിച്ചാൽ ഈ കല്ലെല്ലാം അപ്പമായി തീരാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അത് കേട്ട് വീഴരുത്. അത് കേട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോമ്പ് അർത്ഥമില്ലാതെ പോകും. അതുപോലെ ഇതെല്ലാം കണ്ടോ, എന്ത് രസമായിരിക്കുന്നു, നീ എന്റെ മുമ്പാകെ ഒന്ന് വണങ്ങിയാൽ മതി, നിനക്കിതെല്ലാം തരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കളയും. അവിടെയും വീഴരുത്. പിന്നെ പ്രദീപച്ച ഞാൻ നിനക്ക് മാജിക്ക് കാണിച്ചു തരാം, നിന്നെ കൊണ്ട് മാജിക്ക് ചെയ്യിക്കാം, നിന്നെ എല്ലാവരും പുകഴ്ത്തും എന്നൊക്കെ പറയും.
അന്നേരം വീഴരുത്. വീഴാതെ നോക്കണം. ഈ വളരെ പഞ്ചസാരയിൽ പൊതിഞ്ഞ വാചകങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളെ ചുറ്റും നിന്ന് അത്യാവശ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മിടുക്കരായ സാത്താന്മാര് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തിലുണ്ട്. അത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. അതിങ്ങനെ ഈ അലറുന്ന സിംഹം മാത്രമല്ല പിശാച്, ഈ അലറാത്ത സിംഹവും പിശാചുക്കളായിട്ടുണ്ട് വേദോസ്ത പ്രകാരം. അതാണ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ നോമ്പിലെ ആരാധനയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഈ അലറാത്ത സിംഹങ്ങൾ ഭയങ്കരമാണ്. അലറുന്ന സിംഹത്തെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഈ അലറാത്ത സിംഹത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വലിയ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടെ സൂക്ഷിച്ചോണമെന്നാണ് ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് നമ്മോട് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 40 ദിവസം നോമ്പും അതിന് തുടർന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ പ്രവേശനവും. വി ആർ ആക്റ്റീവ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ സഫറിങ് ആൻഡ് റിസറക്ഷൻ ഓഫ് അവർ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. അതൊരു സാധാരണ ഒരു മെമ്മറി ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച നടത്താൻ പോകുന്നത്. അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്നത് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഇൻവോൾവ് അവേഴ്സെൽഫ് ആക്റ്റീവ്ലി ഇൻ ദ ഈവന്റ് ഹാപ്പൻഡ് 2000 years ago. 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു സംഭവത്തിൽ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് ഇൻവോൾവ് ആകാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു ചിന്തയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയം ആശാഴ്ചയാണ്. നിങ്ങളും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആശാഴ്ച ആയിരിക്കുമല്ലോ. കുറച്ച് വർഷം ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയെങ്കിലും രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ പള്ളിയിൽ പോയെന്ന് നിൻവീതി ചെയ്തോർ വിധിയേൽക്കുമ്പോൾ വിധി ചെയ്യരുതേ ഞങ്ങളെ ഈശ അതെങ്കിലും പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കത്തില്ലേ? അതിനകത്തൊരു ചെറിയ പാരവപ്പുണ്ട്, എന്നാലും വേണ്ടിയില്ല, അതിങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. യഹൂദന്മാർക്കെല്ലാം പണി കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അപ്പം കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുന്നത്, അടുത്ത ഒരാഴ്ചക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ നല്ല പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ മനനം ചെയ്യുകയും കൃത്യമായി പരിശുദ്ധ നോമ്പിന്റെ പരിസമാപ്തി അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു മനോഹര ജീവിതത്തിന്റെ ഊർജമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുക എന്നൊരു വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മർത്തമറിയം വനിതാ സമാജമാണല്ലോ ഇത്. മർത്തമറിയം വനിതാ സമാജത്തിലെ അംഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ജ്ഞാനികൾ എന്നാണ് വേദോസ്തവത്തിൽ പറയുന്നത്. നിങ്ങളാണ് ജ്ഞാനികൾ. ഈ അച്ഛന്മാരെക്കാൾ ജ്ഞാനികൾ ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അമ്മമാരാണ്. വീട്ടിലും അങ്ങനല്ലേ? പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഉള്ളപ്പോഴ് നല്ല ജ്ഞാനം ഉള്ളത് അമ്മയാണ്. ഭർത്താവ് കോപിച്ചു വരുമ്പം മനുഷ്യനെ കോപിക്കാതെ എന്ന് നിങ്ങളല്ലേ പറയുന്നത്. നല്ല ജ്ഞാനത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളുടേതാണ്. വേദോസ്തവ പ്രകാരം അങ്ങനെയാണ്. അതിനാണ് ഈ സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 9-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ജ്ഞാനമായവർ നല്ലൊരു വീട് പണിതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബുക്ക് ഓഫ് പ്രോവർബ്സ് ചാപ്റ്റർ 9 verse 1. ജ്ഞാനമായവൾ നല്ല വീട് പണിതു. പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവളത് 7 തൂണിന്മേൽ തീർത്തു എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. That is about you, that the author of the book of Proverbs, King Solomon saying. നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അത് പറയുന്നത്, എന്നെ കുറിച്ചൊന്നും അല്ല. എന്നെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ വിചാരം. കാരണം അത് ഞാൻ പുരുഷനാണല്ലോ. പ്രദീപ് അച്ഛനും ക്രിസ്റ്റി അച്ഛനും ഷിനോ അച്ഛനും മറ്റേ പണിക്കർ അച്ഛനും അജി അച്ഛനും ഒക്കെ പുരുഷന്മാരാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അവരെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങളെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്. ലിൻസിയെ കുറിച്ചും സുമയെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാ പറയുന്നത്. ഇത് ജ്ഞാനമായവൾ വീട് പണിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദൗത്യം നോമ്പ് കാലത്തുണ്ട്. നമ്മളൊരു നല്ല പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം. ഐ ഷുഡ് ബി എ വുമൺ ഓഫ് വിസ്ഡം എന്നുള്ളത്. ഞാനൊരു നോളജിന്റെ ആളാകരുത്, പിന്നെ ഒരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആളാകണം. ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നോളജ് ആൻഡ് വിസ്ഡം. നോളജ് ഈസ് റീസണിങ്, വിസ്ഡം ഈസ് ഡിസൈനിങ്. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നോളജ് അതൊരു റീസണിങ് ആണ്. അത് അങ്ങനെ ആയാലും എന്താ, ഇങ്ങനെ ആയാലും എന്താ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം വിസ്ഡം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ലത് മാത്രമേ ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ. തലയിലെ കാര്യമാണ് നോളജ്, ഹൃദയത്തിലെ കാര്യമാണ് വിസ്ഡം. നിങ്ങൾ ഓരോന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നതൊക്കെ തലയിലോട്ടാണല്ലോ ചെല്ലുന്നത്, ചെവി വഴിയല്ലേ കേൾക്കുന്നത്. ചെവി വഴി അല്ലാതെ കേൾക്കുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എനിക്കറിയാൻ മേല. എല്ലാവരും ചെവി വഴിയാണ് കേൾക്കുന്നത്. ചെവി വഴി കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അത് ചെല്ലുന്നത് തലയിലോട്ടാണ്. തലയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കും. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തലയൊന്ന് കുലുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കുലുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ടാത്തതൊക്കെ അങ്ങ് കൊഴിഞ്ഞു പോക്കളെ. വേണ്ടാത്തത് കൊഴിഞ്ഞു പോകത്തൊക്കെ കുലുക്കണം. കുലുക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൃദയത്തിലേക്ക് വിടണം. ബാക്കിയുള്ളത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് വിടുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലത് മാത്രം ചെല്ലുക, ബാക്കിയുള്ളതിനെ മുഴുവൻ കുലുക്കി കളയണം. ഈ അരിപ്പയ്ക്കകത്ത് മണ്ണരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? അരിപ്പയ്ക്കകത്ത് മണ്ണരിക്കുന്ന പോലെയാണ്.
നല്ലത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കപ്പെടത്തക്കണോ, ചീത്തയെല്ലാം മാറ്റത്തക്കവണ്ണമുള്ള പരിപാടിയായിരിക്കണം. So there should be a screening in our life always. Every day you should make a screening in our life. And what kind of screening? Just to receive the good things in our life and wipe out each and every evil things from our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മോശമായതിന് സർവ്വതിനെയും എടുത്തു കളയുന്ന ഒരു നല്ല സ്ക്രീനിങ് ഉണ്ടാകണം. അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്യുന്ന നല്ലതാണ്. വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്താൽ മതി, പള്ളിയിലൊന്നും അതിനു വേണ്ടി പോകണമെന്നില്ല കേട്ടോ. പള്ളി ചെല്ലുമ്പോൾ അച്ഛന്റെ മോന്ത കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്ക്രീനിങ് ഒന്നും തോന്നുന്നു വരത്തില്ല. ഇപ്പം പ്രദീപ് പൊന്നപ്പൻ അച്ഛ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ തുരുമ്പപ്പ എന്നൊക്കെ കയറി വിളിച്ചു കളയും. അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും നിങ്ങൾ മാനിക്കണ്ട. നിങ്ങൾ മാനിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്താണ്? നല്ലതുപോലെ ഭവനത്തിലായാലും രാവിലെയോ വൈകിട്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു അരിപ്പ നടത്തണം. നല്ല അരിപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ പണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ മിക്സിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ മേല. പണ്ട് കാലത്ത് അരിയൊക്കെ അമ്മമാര് അരിക്കുന്നത് മുറത്തില് ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് വെച്ച് അരിക്കുമായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഡെയിലി യു ഷുഡ് മേക്ക് ആൻ അരിപ്പ in order to get the good things in our life and to wipe out the evil things from your life. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് ജ്ഞാനികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളെയാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ജ്ഞാനികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആ വിളി എന്നും കേൾക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ. കർത്താവല്ല നിങ്ങളെ ജ്ഞാനികൾ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങളെ ജ്ഞാനികൾ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ മക്കളാണ് നിങ്ങളെ പ്രധാനമായും ജ്ഞാനികൾ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരും നിങ്ങളുടെ മക്കളും നിങ്ങളെ ജ്ഞാനികൾ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ then you are perfect and perfect. പ്രദീപച്ചനും ക്രിസ്റ്റിയച്ചനും ഷിനോ അച്ഛനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് വിളിച്ചോളും. അതാണ് സാധാരണ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ. ഞാൻ ഇച്ചിരി നീണ്ടുപോയെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ന്യൂസിലൻഡ് റീജിയയിലെ മർത്തോറിയ സമാജത്തിലെ ആശംസകളും നേരുന്നു. നന്മകളോടെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു. വളരെ ഭംഗിയായി ഈ വർഷത്തെ നോമ്പുകാലം കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുഗ്രഹീതമായി മാറട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ സ്നേഹം പ്രത്യേകം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you, Tirumeni, for that inspiring and thought-provoking address. We are truly blessed by your wisdom and leadership. Your words have set a powerful tone for this retreat. തിരുമേനി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ഇടയാകട്ടെ. Now we move upon to a prayer song. So music has a beautiful way of drawing us deeper into God's presence, expressing what words alone cannot. As we continue to enter this sacred time of prayer and reflection, let us lift our hearts to God through prayer song by Mar Dionysius, Indian Orthodox Church, Wellington. കുടുംബമായി ഞങ്ങൾ വരുന്നു ദൈവമേ, നിൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തേടി വരുന്നു. കുടുംബമായി ഞങ്ങൾ വരുന്നു ദൈവമേ, നിൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തേടി വരുന്നു. കൃപകടാക്ഷം മേഘനേ, വരപ്രസാദം നൽകണേ. കരുണയിൻ കരം നീട്ടി
Thank you, MMES Martha Mariam Samajam team from Wellington. We are truly blessed to have Reverend Father Pradeep Ponnachan, MMVS New Zealand Region President and Vicar of St. Dionysius Indian Orthodox Church, Auckland, with us today. Achan has always been a great support and inspiration to our community. His guidance was instrumental for this retreat to happen. Without him, this would have not happened. I now invite him to come forward for the presidential address of First London Retreat of MMVS Asia Pacific Diocese New Zealand Region. ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ ധന്യ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അഭിമന്യ തിരുമേനി, ബഹുമാനപ്പെട്ട അജി കെ വർഗീസ് അച്ഛൻ, മർത്തമറിയ സമാജത്തിന്റെ ഏഷ്യ പസഫിക് ഡയോസിസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ആദരണീയരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, അമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, ന്യൂ ബിഗിനിങ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ റിട്രീറ്റിന് ടാഗ് ലൈൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പുതുതായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഏഷ്യ പസഫിക് ഡയോസിന്റെ ന്യൂസിലൻഡ് റീജിയനിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിന് ഒരു തുടക്കം കുറിക്കുവാൻ ഔദ്യോഗിക തലത്തിൽ ഈ ന്യൂസിലൻഡ് റീജിയന്റെ മുഴുവൻ യൂണിറ്റുകളുടെ തുടക്കം കുറിക്കുവാൻ, ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കം കുറിക്കുവാനായിട്ടാണ് നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നോമ്പിന്റെ കാലയളവിൽ ധ്യാനാത്മകമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ടാഗ് ലൈൻ പറയുന്നത് പോലെ, ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ന്യൂ ബിഗിനിങ്, ലെറ്റ്സ് സബ്മിറ്റ് ourselves unto his hands and beseech him to transform us into a new being. ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി നമ്മെ ഏവരെയും ആക്കി തീർക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വെൽ ബിഗൺ ഇസ് ഹാഫ് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ റിട്രീറ്റിനെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ രീതിയിൽ ഇതിനെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയും അനുഗ്രഹ സന്ദേശം കൊണ്ട് ഈ റിട്രീറ്റിന് മാറ്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് അഭിമന്യ തിരുമനസ്സിന് കൊണ്ടാണ്. തിരുമേനിയോടുള്ള നന്ദി നിസ്സീമമാണ്. കാരണം ഇന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പാഷൻ വീക്ക് സർവീസസിന് യാത്ര പുറപ്പെടേണ്ടതാണ്. അതിന് മുൻപ്, എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ തിരുമേനി അത് സമ്മതിക്കുകയും ഈ റിട്രീറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും അനുഗ്രഹ സന്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു. തിരുമേനിയെ നന്ദിയോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്ന അജി കെ വർഗീസ് അച്ഛൻ, എല്ലാ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠർ, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം വളരെയേറെ അനുഗ്രഹപ്രദമാണ്. തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സഹകരണവും പ്രാർത്ഥനയും ഈ മർത്തമറിയ സമാജത്തിന്റെ, ന്യൂസിലൻഡ് റീജിയന്റെ മർത്തമറിയ സമാജത്തിന് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അത് ഊർജം നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മർത്തമറിയ സമാജ അംഗങ്ങൾ അഭിമന്യ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജ്ഞാനികളാണ്. നിങ്ങളിലുള്ള ദൈവിക ജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. ഈ റീജിയനിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ എല്ലാവിധ കൃപകളും ദൈവം തമ്പുരാൻ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കുറവുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം, സദയം ക്ഷമിക്കുക. പക്ഷെ ആ കുറവുകളെല്ലാം നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ഒരു പെർഫെക്ഷനും ഉതകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സർവ്വരെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. അഭിമന്യ തിരുമനസ്, എല്ലാ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠർ, മർത്തമറിയ സമാജത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ന് റിട്രീറ്റിന് സന്ദേശം നൽകുന്ന പ്രിയ സഹോദരി ജീൻ സാലിയെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ റിട്രീറ്റ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിന് വഴിയൊരുക്കട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്, മർത്തമറിയ സമാജത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കട്ടെ. ദൈവികമായ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാൻ വഴിയൊരുക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. എല്ലാ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളേവരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, മർത്തമറിയ സമാജത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും നിസ്വാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനം, നിസ്വാർത്ഥമായ സഹകരണം, പ്രാർത്ഥനകളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മർത്തമറിയ സമാജത്തിലെ അംഗങ്ങൾ, നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് വന്ന് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു. ഓൾമോസ്റ്റ് റൗണ്ട്
61 പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ട്. പലരും ഡ്യൂട്ടിയിലാണ്. ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഇടയിലും പലര് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും, പങ്കെടുക്കുവാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ട് സാധിക്കാതെ പോയ ഏവരെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഒരു പുതിയ തുടക്കമായി ഇത് തീരട്ടെ. ഈ പ്രദേശത്തെ ന്യൂസിലാൻഡ് റീജിയനിലെ മർത്തമറിയ സമാജത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഭയുടെ കൊമ്പിനെ ഉയർത്തുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. ദൈവികമായ ജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. May God bless each one of us. Thank you. Thank you, Pradeep Bachchan. May God continue to bless you as you lead us in faith, and may we will all be strengthened by the message you have shared today. Next, we'll move upon to the felicitation address. We are deeply grateful of your time and blessed to have esteemed presence of Reverend Father Aji K. Varghese, Vice President, MMVS Diocese of Asia Pacific and Vicar of SMIOC Melbourne with us today. I now invite him to come forward for the felicitation address and to share a few words of blessing and encouragement. ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ ധന്യ തിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അഭിമന്യ തിരുമേനി, ഏഷ്യ പസഫിക് ഡയോസിസിന്റെ മർത്തമറിയം സമാജം ന്യൂസിലൻഡ് റീജിയൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രദീപ് പൊന്നച്ചനച്ചൻ, ഈ മീറ്റിംഗിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരും, അതോടൊപ്പം ഡയോസിസിന്റെ മർത്തമറിയം സമാജത്തിന്റെ ഭാരവാഹികൾ, ന്യൂസിലൻഡ് റീജിയന്റെ ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സ്, എൻ്റെ പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, അതോടൊപ്പം തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ, നോമ്പ് കാലഘട്ടം അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണ്. ഒരു പുതുക്കത്തിന്റെയും ഒരു തുടക്കത്തിന്റെയും കാലഘട്ടമാണ്. നമ്മൾ പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൃക്ഷങ്ങൾ ഇല കൊഴിച്ച് അതിന്റെ നോമ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കാറുണ്ട് ഓട്ടം സീസണിൽ. എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുതിയ തുടക്കത്തിന് പുതിയ തളിരുകൾ വരാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പാമ്പുകൾ അതിന്റെ പടം കൊഴിച്ച് അതിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാൻ തക്കവണ്ണം അതിന് പടം കളയാറുണ്ട്. നമ്മുടെ നോമ്പും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപത്തിന്റെ ചില അഴുക്കുകൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെയും കഴുകി വെടിപ്പാക്കി ശുദ്ധീകരിച്ച് പുതിയൊരു ജീവിതക്രമം, താളക്രമം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ന്യൂസിലൻഡ് റീജിയണലിന്റെ ഈ തുടക്കവും അതോടൊപ്പം തന്നെ റിട്രീറ്റും അനുഗ്രഹപ്രദമാകട്ടെ എന്ന് ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അഭിമന്യ തിരുമേനിയുടെ വളരെ ഭംഗിയേറിയ ചിന്തോദ്ഭവമായ വാക്കുകളും ആശയങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. അതുപോലെ റിട്രീറ്റിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് റിട്രീറ്റ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആളിനെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹപ്രദമായ തുടക്കം കുറിച്ചു. പ്രദീപച്ചന്റെ നേതൃത്വം അനുഗ്രഹപ്രദമാണ്. എല്ലാ വൈദികരുടെയും സാന്നിധ്യവും സപ്പോർട്ടും ഏറെ വിലമതിക്കുന്നു മർത്തമറിയം സമാജം ഡയോസിസ്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിന്റെ അദൃശ്യമായ കരങ്ങൾ നീട്ടി സ്പർശനത്തിൽ കൂടി ഒരു ഡിവൈൻ ടച്ച് നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ആശംസിക്കുകയാണ്. ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ഡയോസിസ് ഓഫ് മർത്തമറിയം വനിതാ സമാജം ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സ്, ഡയോസിസ് ഓഫ് ബെയറേഴ്സ്, I congratulate the New Zealand Regional MMVS team leaders for organizing a Lenten retreat in this manner. I also wish you all a blessed Holy Week, culminating in the joy of the resurrection of our Lord Jesus Christ. May God bless you all. Thank you. Thank you very much. Thank you, Ajiyachan, for your kind and heartfelt felicitation. May we all carry your words in our hearts as we continue this journey of faith together. Next, we will move upon to a glimpse of MMVS New Zealand video. As we continue in the spirit of Lent, it's important to reflect on the many ways God has been at work in our community. The following video showcases the beautiful activities and moments that have brought us together in prayer, service, and fellowship. Let's have a glimpse of MMVS New Zealand region.
like to invite Ms. Animal Sargent, SDIOC Auckland, Joint Secretary of MMVS Diocese of Asia Pacific, to share a few words of encouragement and guidance. ദൈവ തിരുനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്തി നമ്മെ ആശീർവദിച്ച ഏഷ്യ പസഫിക് ഡയസിസിന്റെ സാരഥി ഹിസ് ഗ്രേസ് ഡോക്ടർ യുഹാനോൻ മാർ ദിയസ്കോറസ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ, MMBS വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫാദർ അജി കെ വർഗീസ്, ന്യൂസിലൻഡ് റീജിയൻ MMBS പ്രസിഡന്റ് ഫാദർ പ്രദീപ് പൊന്നച്ചൻ, മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ഇന്നത്തെ റിട്രീറ്റ് മെസ്സേജ് നമുക്ക് തരുന്ന ജീൻ, SDIOC ഓക്ലൻഡ്, ഈ മീറ്റിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ MMVS വ്യക്തികൾക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. MMVS ഏഷ്യ പസഫിക് ഡയോസിസ് പുതിയതായിട്ട് രൂപീകരിച്ച ഒരു ഡയോസിസ് ആണ്. ന്യൂസിലൻഡ് റീജിയന്റെ ഇനാഗുറേഷൻ മീറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ സൂം വഴി അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതെ, നമുക്ക് ഇതൊരു പുതിയ തുടക്കമായി തീരട്ടെ. ഈ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ ഇതുവരെ ഇത്രയും വേഗം നമുക്ക് ലോകത്തിന്റെ പല കോണുകളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തുചേർന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നേറുവാനും വേദപുസ്തകം പഠിക്കുവാനും അത് പങ്കുവെക്കുവാനുമുള്ള വലിയ അവസരങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവം. നമ്മുടെ MMVSന്റെ മീറ്റിങ്ങുകളും എക്സാമുകളും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അനുഗ്രഹമായി ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സെയിന്റ് മാത്യു 11 അധ്യായം 28 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ അരികിൽ ആശ്വാസം കണ്ടെത്താം. ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ ചേർത്ത് നിർത്തി നമുക്ക് മുന്നേറാം. ഫാദർ ക്രിസ്റ്റി, ഫാദർ ഷിനോ, MMVS ഏഷ്യ പസഫിക് ഡയോസിസ് ന്യൂസിലൻഡ് റീജിയൻ സെക്രട്ടറി ലിക്കു, ട്രഷറർ സരിത, മറ്റെല്ലാ ഡയോസിഷൻ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, പിന്നെ എല്ലാ റീജിയണൽ ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികൾക്കും MMVS അംഗങ്ങൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ. എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നന്ദി. Thank you, Ms. Animal Sargent. We pray that God continues to guide and strengthen you in your ministry. Next is our retreat message. So it's with great joy and anticipation that we welcome Mrs. Jean Sally Johnson, SDIOC Auckland, to share a message with us today. Jean has graciously volunteered to lead the spiritual message to guide us through this sacred time. Please join me in welcoming Mrs. Jean Sally Johnson to share word of God in this retreat. Let us pray together for the Holy Spirit to dwell within her words. ത്രിയേക ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അഭിവന്യ തിരുമേനി, വന്നു കൂടിയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട എല്ലാ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള MMVS ഏഷ്യ പസഫിക് ഡയോസിസിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്നേഹവന്ദനം. MMVS ഏഷ്യ പസഫിക് ഡയോസിസിൻ്റെ ഈ മാസത്തെ തീം നമുക്കേവർക്കും അറിയാമല്ലോ, ടച്ച് ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് കംഫർട്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനെ ആസ്പദമാക്കി ഇന്നത്തെ ധ്യാന ചിന്തയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം വിശുദ്ധ മത്തായി ശ്ലീഹ എഴുതിയ സുവിശേഷം 11 അധ്യായം 28 മുതൽ 30 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. The Gospel according to St. Matthew, chapter 11, verses 28 to 30. അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ, എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവീൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനാകിയാൽ എൻ്റെ നുകം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പീൻ, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും. എൻ്റെ നുകം മൃദുവും എൻ്റെ ചുമട് ലഘുവുമാകുന്നു. ഈ വേദവാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉദ്ധരിക്കാവുന്ന 4 ചിന്തകളുണ്ട്. വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമുക്കത് ഉദ്ധരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, എന്നാൽ അത് വളരെയധികം ആഴമേറിയതാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം, അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാവുന്ന ആശ്വാസം, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പകരുന്ന ഒരു വാഗ്ദാനമുണ്ട്, ആൻഡ് ഫൈനലി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രത്യാശ. സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഈ വാക്കുകൾ നമ്മളിൽ തരുന്ന ഒരു ഹോപ്പുണ്ട്, ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട്. ആദ്യമായി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം. നമ്മുടെ ഈ തീമിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും മനുഷ്യൻ്റെ സ്നേഹവും തമ്മിൽ നല്ല അന്തരമുണ്ട്, അല്ലേ? അത് നാം ഏവർക്കും അറിയാം.
എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ വർണ്ണിക്കാനാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചേറെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്. എന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നിയ 4 ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ആദ്യമായി, യൂണിക് ആൻഡ് ട്രൂ ലവ് ഓഫ് ഗോഡ്, സത്യവും സമാനതകളില്ലാത്ത ദൈവിക സ്നേഹം, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ സൃഷ്ടിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് മനുഷ്യനെയാണ്. അപ്പോസ്തലനായ വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം 16-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. സ്വന്തം മകനെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, നമ്മളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി നൽകിയ ദൈവം. എത്ര മഹത്തായതാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം. സ്വന്തം പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ച് നമ്മളിൽ ഒരുവനായി കഷ്ടത അനുഭവിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശ് മരണമേറ്റ് മരണത്തെ ജയിച്ച് 3-ാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് നാം ഓരോരുത്തരെയും നിത്യജീവന അവകാശികളാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു. ഇതിനെ അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വേദവാക്യം കൂടെ ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 14-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവർ ആകെക്കൊണ്ട് അവനും അവരെ പോലെ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവനായി മരണത്തിന്റെ അധികാരിയായ പിശാചിനെ തന്റെ മരണത്താൽ നീക്കി ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയാൽ അടിമകളായിരിക്കുന്നവരൊക്കെയും വിടുവിച്ചു. ആദ്യം പറഞ്ഞത് തന്നെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എത്ര മഹത്തമായതാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം. രണ്ടാമതായി, അൺബിലീവബിൾ ലവ് ഓഫ് ഗോഡ്, അവിശ്വസനീയമായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം. വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല ഇടയന്റെ ഉപമ, പാരബിൾ ഓഫ് ദ ലോസ്റ്റ് ഷീപ്പ്. നല്ല ഇടയൻ തൻ്റെ കാണാതെ പോയ ഒരേ ഒരു ആടിനെ തേടി ബാക്കി 99 ആടിനെയും മരുഭൂമിയിൽ വിട്ടിട്ട് തേടിയെത്തുന്ന ഒരു നല്ല ഇടയൻ. തേടിയെത്തുക മാത്രമല്ല, അതിനെ കണ്ടെത്തി തോളിലേറ്റി തിരികെ ഭവനത്തിൽ വന്ന് തൻ്റെ കൂട്ടുകാരോടും അയൽപ്പക്കക്കാരോടും കുടുംബക്കാരോടും കൂടെ ആ ഒരു സന്തോഷം പങ്കിടുന്നു. ഇതേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യഭാവനയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഒന്നല്ലേ പോയുള്ളൂ, ബാക്കി 99നെയും ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് പോയാൽ അതിൽ നിന്ന് ഇനി എത്രയാണ് നഷ്ടപ്പെടാനിരിക്കുന്നു, അത് ഒന്നല്ലേ പോയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞേക്കാം. ഇൻ കേസ് നമ്മൾ അതിനെ തേടിപ്പോയാൽ തന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ അതിനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഈ 99ന്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതിൻ്റെയും പേരിൽ പറഞ്ഞ്. പക്ഷെ അതല്ല, ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, നർമ്മം കലർത്തി. പക്ഷെ ദൈവിക സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ തേടിയെത്തുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം, തേടിയെത്തി നമ്മളിൽ മനസ്സലിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം. അതേ അധ്യായത്തിൽ 11-ാം വാക്യം മുതൽ താഴോട്ട് പറയുന്നു, പാരബിൾ ഓഫ് ദ ലോസ്റ്റ് സൺ, ധൂർത്ത പുത്രന്റെ കഥ. തൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് തൻ്റെ പങ്കും കൊണ്ട് പോയി ദുർനടപ്പ് നടത്തി എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് അവസാനം പന്നിയെ മേയ്ക്കാൻ പോയി. അവിടെയും ആഹാരമൊന്നും ശരിക്കും കിട്ടാതായപ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ അപ്പനെ ഓർത്തു. എങ്ങനെയെങ്കിലും അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ പോയി തൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വേലക്കാരിൽ ഒരുവനായി ജീവിക്കാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചേക്കാം എന്ന് അവൻ വിചാരിച്ച് പോകുമ്പോൾ ദൂരത്ത് നിന്ന് തന്നെ അവനെ കണ്ട് അവനെ മനസ്സിലാക്കി അവനോട് മനസ്സലിഞ്ഞ് അവൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന ഒരു അപ്പൻ. അത്ര മനസ്സലിയുന്ന തേടിയെത്തുന്ന ആ ഒരു സ്നേഹം, ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹമാണ് നമ്മൾ ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 39 മുതൽ താഴേക്കുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനായി യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പീൻ, ദുഷ്ടന്മാരോട് എതിർക്കരുത്, ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ, ഒരു ചെകിടത്തടിക്കുന്നവനെ മറ്റേ ചെകിടം കൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇന്ന് ലോകത്ത് നടക്കുന്നതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പക മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടന്ന് പകരം വീട്ടുവാൻ സാധിക്കും, എങ്ങനെ അയൽപ്പക്കക്കാരോട് നമുക്ക് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ ഒരു കാരണം നോക്കി നിൽക്കുക. ഇന്ന് നമ്മളൊരു വീട് പണിയുകയാണെങ്കിൽ
നമുക്ക് നിവൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു മതിലങ്ങ് കെട്ടും. നമ്മൾ ആരെയും ബ്ലെയിം ചെയ്യുകയല്ല, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ നമ്മൾ സെൽഫ് ഓറിയന്റഡ് ആണ്, നമ്മൾ സെൽഫ് പ്രൊമോട്ടർ ആണ്. നമ്മളെ തന്നെ ഓരോരുത്തർ പറയും നിങ്ങളെ തന്നെ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണമെന്ന്. എന്നാൽ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മുടെ സ്നേഹിതരെ സ്നേഹിക്കുവാനും ശത്രുക്കളോട് സ്നേഹിപ്പാനും ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ദുഷ്ടന്മാരോട് എതിർക്കരുത് എന്നൊക്കെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന വേദവാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത്ര മഹത്തമായ ആഴമേറിയ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമ്മൾ ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമതായി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് ഓഫ് ഗോഡ്. ഉപാധികളില്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം. നമ്മുടെ ദൈവം മുഖപക്ഷമില്ലാതെ നമ്മളെ എല്ലാം തുല്യരായി കാണുന്ന, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നമ്മളോട് കണക്കിടാതെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ഈ വലിയ നോമ്പിന്റെ കാലയളവിൽ 7 ഞായറാഴ്ചകളിലെ 5 ഞായറാഴ്ചകളിലും വായിക്കുന്ന ഏവൻഗേലിയോനുകളിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സൗഖ്യം, യേശുക്രിസ്തു എങ്ങനെയാണ് സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നത് 5 പേർക്കാണ്. ഒന്ന് നമ്മുടെ ധൂർത്തപുത്രൻ, പിന്നെ കുഷ്ഠരോഗി, തളർവാദ രോഗി, കുഷ്ഠരോഗി, കനാന്യ സ്ത്രീ, കൂനിയായ സ്ത്രീ, ബർത്തിമായി. അതിലെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ കുഷ്ഠരോഗിയെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സമൂഹം അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്, കണ്ടീഷൻസ് വെച്ച് അവരെ ലിമിറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. എന്നിരുന്നാലും അവർ അനുതപിച്ചപ്പോൾ അവരെ തേടിയെത്തുന്ന യേശു, അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം. കണ്ടീഷൻസ് ഇല്ലാതെ, ഉപാധികളില്ലാതെ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഓർക്കാം. നമ്മുടെ വിശുദ്ധ സഭ പാപം ഒരു തരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗമായിട്ടാണ് അതിനെ കാണുന്നത്. അതിന്റെ ഹീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സാൽവേഷനാണ്, സൗഖ്യം, രക്ഷയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഈ രക്ഷയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠ വൈദ്യനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ രക്ഷയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠ വൈദ്യൻ നമുക്ക് കുറച്ച് മരുന്ന് കുറിപ്പടികൾ തരുവാണെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ വേദപുസ്തകത്തിലുള്ളത്. ഈ കുറിപ്പടികൾ കൂടാതെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചില ചികിത്സാ ക്രമങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കൂദാശകൾ. ഇത് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നാലാമതായിട്ട് അൺലിമിറ്റഡ് ലവ് ഓഫ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന് അതിരുകളില്ല, അളവില്ല, പരിമിതികളില്ല, പരിധിയില്ല. മുൻപ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നാം ഓരോരുത്തരെയും തുല്യരായി കാണുന്ന ദൈവത്തിന് ആരോടും മുഖപക്ഷമില്ല. നാം ഒരു ഉപമ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതായത് വേലയ്ക്കായി പോകുന്ന വേലക്കാരെ ഒരു യജമാനൻ പറയുന്ന, അതായത് 3 മണി, 6 മണി, 9 മണി, 11 മണി ഈ 4 നേരത്തും വന്ന വേലക്കാർക്ക് തുല്യമായി അവർക്ക് വെള്ളിക്കാശ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു യജമാനൻ. അതാണ് നാം ഓരോരുത്തരെയും തുല്യരായി കാണുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അതിമഹത്തായ സ്നേഹം. ഇനി രണ്ടാമതായി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഗോഡ്സ് കംഫർട്ട്. God is the eternal comforter and comforter of all comforts. സർവശക്തനായ നമ്മുടെ ദൈവം. പുതിയ നിയമത്തിലും പഴയ നിയമത്തിലും നമ്മുടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ പലയിടങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 40-ാം അധ്യായത്തിൽ ട്രാൻസെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവം, അതായത് എബവ് ഓൾ ക്രിയേഷൻസ്. അതിൽ പല കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒന്ന് എടുത്തു പറയട്ടെ. ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ദ്വീപുകളെ എടുത്താൽ അത് വെറും ഒരു മണൽത്തരി പോലെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ വെറും മേ ബി കണ്ണിന് പോലും കാണാനില്ലാത്ത പോലത്തെ ഒരവസ്ഥയായിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ. ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഭാവനയിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ഹീ ഈസ് ദ മൈറ്റിയസ്റ്റ് എമംഗ് ദ മൈറ്റി. നമ്മുടെ ഭാരങ്ങൾ അറിയുന്നവനായ ദൈവം, നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ശ്രദ്ധ വെച്ച് കേൾക്കുന്നവനായ ദൈവം, നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അത് കണ്ടറിഞ്ഞ് തക്കതായ സമയത്ത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായ
ബെസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ട്സ് ഉത്തരം നൽകുന്നവനായ ദൈവം. അത് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും എന്തുകൊണ്ട് ദൈവമേ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ, എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ വ്യാകുലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ നാം ഏവരും അത് ശക്തിയോടെ ദൈവമേ ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ശക്തി അവിടുന്ന് പകരണമേ എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു ആശ്വാസം, അത് ഒരു ആശ്വാസത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്. ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനത്തിൽ നാം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് അത്. അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആ പ്രത്യാശ ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഓരോരുത്തരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതായത് നമുക്ക് എത്ര ഭാരമുണ്ടെങ്കിലും എത്ര പാപികളാണ് നാം എങ്കിലും നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വിഷമങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും കേട്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഉത്തരമരുളുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കാതെ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പിന്മേൽ നാം മുന്നോട്ട് പോകണം. ഏറ്റവും വലിയ കംഫർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായി 2 വേദഭാഗങ്ങളോടെ ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്ന് വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യം. ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം, ഞാൻ പോകാഞ്ഞാൽ കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരികയില്ല, ഞാൻ പോയാൽ അവനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയക്കും. യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശാരോഹണത്തിന് മുൻപായി തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നതാണ് ഈ വചനങ്ങൾ. അതുതന്നെയാണ് നമ്മളോടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഒപ്പം കൂടെ നടക്കുവാനായി നമ്മളുടെ ഒപ്പം ദൈവം കാര്യസ്ഥനെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആണ്, പരിശുദ്ധ ആത്മാവാണ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഇന്ന് ശക്തിപ്പെടുത്തി നയിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു. ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും. ഇതിലപ്പുറം എന്ത് പ്രത്യാശയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത്? നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു നമ്മളിൽ നിന്ന് ഈ നോമ്പുകാലത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നാം ഓരോരുത്തരും ഈ ദൈവിക സ്നേഹം നാം പലപ്പോഴായി സ്നേഹവും ആശ്വാസവും നാം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പല പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് പലരുമായി നമ്മൾ പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും നാം കഷ്ടത വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളിൽ നാം എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വീണ്ടും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നാം ഉറച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് ഈ നോമ്പിൽ നാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും മാതൃകയായിട്ട് ജീവിക്കുവാനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭാരമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ആശ്വാസത്തിൻ്റെയും സ്പർശനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പ്രദീപ് അച്ഛനും SDIOSയിലെ MMVS ഭാരവാഹികൾ, മെമ്പേഴ്സ് ഏവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, Jean, for sharing the insights and reflection. We are extremely thankful for you. May we all carry your word in our hearts as we continue this journey of faith together. We gather here in faith. Music becomes a powerful way for us to express our praise and draw near to God. This next song, performed by our talented group, it's not just a melody but a heartfelt prayer, a way for us to unite our voices in worship and thanksgiving during this Lent. I kindly invite MMVS St. Gregorius Indian Orthodox Church, Hamilton, for a beautiful devotional song. രക്ഷിതാവിനെ കാൺക പാപി, രക്ഷിതാവിനെ കാൺക പാപി, നിന്റെ പേർ കല്ലയോ ക്രൂശിന്മേൽ തൂങ്ങുന്നു, നിന്റെ പേർ കല്ലയോ ക്രൂശിന്മേൽ തൂങ്ങുന്നു. കാൽവരി മലമേൽ നോക്കൂ നീ,
ഉള്ളിലെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടു നീ കാണുക. പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവനെ, പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവനെ, നിന്റെ പേർ കല്ലയോ തൂങ്ങുന്നീ രക്ഷകൻ, നിന്റെ പേർ കല്ലയോ തൂങ്ങുന്നീ രക്ഷകൻ. തള്ളുക നിന്റെ പാപമെല്ലാം, തള്ളുക നിന്റെ പാപമെല്ലാം, കള്ളമേതും നിനക്കേണ്ട നിന്നുള്ളിൽ നീ, കള്ളമേതും നിനക്കേണ്ട നിന്നുള്ളിൽ നീ. ഉള്ളം നീ മുഴുവൻ തുറന്നു, ഉള്ളം നീ മുഴുവൻ തുറന്നു, തള്ളയാമേശുവിൻ കയ്യിലേൽപ്പിക്ക നീ, തള്ളയാമേശുവിൻ കയ്യിലേൽപ്പിക്ക നീ. രക്ഷിതാവിനെ കാൺക പാപി, രക്ഷിതാവിനെ കാൺക പാപി, നിന്റെ പേർ കല്ലയോ ക്രൂശിന്മേൽ തൂങ്ങുന്നു, നിന്റെ പേർ കല്ലയോ ക്രൂശിന്മേൽ തൂങ്ങുന്നു. Thank you, MMVS St. Gregory's Indian Orthodox Church Hamilton team for the song. As we come to the close of this beautiful time together, we would like to take a moment to express our heartfelt gratitude to everyone who has made this retreat a success. To formally express our thanks, it's my honor to invite Ms. Sarita Koshi, Treasurer, New Zealand Region, to offer the vote of thanks. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. ദൈവത്തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സന്ധ്യാസമയം നമ്മുടെ റിട്രീറ്റിന് വേണ്ടി ഒരുക്കി തന്ന ദൈവത്തിന് എല്ലാ മഹത്വവും നൽകുന്നു. ഈ ലണ്ടൻ റിട്രീറ്റിന്റെ ഇനാഗുറേഷൻ മെസ്സേജിലൂടെ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ആശീർവദിക്കുകയും ചെയ്ത അഭിവന്യ ദിയോസ്കോറോസ് തിരുമേനിയോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ റിട്രീറ്റിനെ ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയും എല്ലാ സഹായവും നമ്മൾക്ക് ചെയ്തു തരികയും ചെയ്ത അജിയച്ചനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു. ഈ റിട്രീറ്റിന്റെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സ്പിരിച്വൽ ഗൈഡൻസും സപ്പോർട്ടും തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിവച്ചനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു. പ്രസൻസ് കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യച്ചനോടും ഷിനോച്ചനോടും ജോയമച്ചനോടും ലൂക്കോസ് അച്ഛനോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുന്നു. ഈ നോയമ്പ് സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു മെസ്സേജ് ബൈബിളിൽ നിന്ന് നൽകിയ ജീനിനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു. അല്പമായും അധികമായും ഈ റിട്രീറ്റിന് വേണ്ടി മുൻപിലും പിൻപിലും നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ MMVS അംഗങ്ങളെയും ഭാരവാഹികളെയും പ്രത്യേകം നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ റിട്രീറ്റിന് വേണ്ടി മീഡിയ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഷിജു തങ്കച്ചനോടുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകമായി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ്, ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു നന്ദി പറയുന്നു. വചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ അധികത്തിൽ വിചാരകരാക്കട്ടെ. താങ്ക് യു ഓൾ. Thank you so much for that warm and thoughtful vote of thanks. And now it's time for our closing prayer. സമാപന പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് ഏറ്റവും ആദരണീയനായ വന്യപിതാവിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ക്രിസ്ത്യച്ച ക്ലോസിംഗ് പ്രയറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഒരു നിമിഷം കൂടെ ഈ റിട്രീറ്റ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ നാമത്തിലും അഭിവന്യ തിരുവേനിക്ക് വേണ്ടി, എല്ലാ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠർക്ക് വേണ്ടി, എല്ലാ ഇടവകയ്ക്ക് വേണ്ടി അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. നിങ്ങളേറെ പരിശ്രമിച്ചു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങൾക്കും ദൈവം തമ്പുരാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ എന്ന് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇതിൽ വന്ന് പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം തമ്പുരാൻ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരസ്പരം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കാം. തുടർന്ന് നടക്കുവാനിരിക്കുന്ന
എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും നമുക്ക് ഏവർക്കും അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ക്രിസ്റ്റിയച്ച പ്രാർത്ഥനകൾക്കായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ബറയ്ക്കുമോർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വർഗീയ പിതാവേ, നീ നോറ്റതായ നോമ്പ് ഭംഗിയായി നോറ്റ് കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിൽ കഷ്ടപ്പെടുവാനും ഉയർപ്പിൽ സന്തോഷിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് ഒരുക്കി തീർക്കുമാറാകണമേ. ഈ നോമ്പിന്റെ വേളയിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രവിച്ചതായ വചനങ്ങളൊക്കെയും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനും പിശാചിനെ തോൽപ്പിച്ച് സർവായുധ വർഗങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് നോമ്പാകുന്ന വാൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യുദ്ധം പൂർത്തീകരിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കി തീർക്കണമേ. ഞങ്ങളെ ഈ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മ പ്രത്യേകിച്ച് പലയിടങ്ങളിലായി സംബന്ധിക്കുന്ന നിന്റെ ദാസീദാസന്മാര് ചെലവഴിച്ചതായ സമയങ്ങൾ വ്യർത്ഥമായി പോകാതെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ അനുഭൂതിയായി മാറുവാനും ഇത് അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീരുവാനും ദൈവം തമ്പുരാനെ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അവിടുന്ന് അയച്ചു നൽകി ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി മാറ്റുവാനും കൗദാഷ്ട്യ അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി ജീവിക്കുവാനും തക്കവണ്ണം അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അന്യമായി പോകാതെ നല്ല അനുഭവമായി തീരുവാനും ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കി തീർക്കണമേ. വിശേഷാൽ ഈ ഒരു ധ്യാന യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ച അഭിവന്യ തിരുമനസിനോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ സംബന്ധിച്ച വന്യ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും തിരുമുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ അഭിഷിക്തന്മാരുടെ വൈദികവൃത്തി ഭംഗിയായി പൂർത്തീകരിക്കുവാനും നൽകിയിരിക്കുന്ന താലന്തുകൾ ഇടവകയ്ക്കും സഭയ്ക്കും മുതൽക്കൂട്ടായി തീരുവാനും അതോടൊപ്പം ദൈവജനത്തെ നീതിയോടും സത്യത്തോടും കൂടെ നയിക്കുവാനും ദൈവം തമ്പുരാനെ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ. ഇടവകയും എല്ലാ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളെയും എല്ലാ ഇടവക ജനങ്ങളെയും അവിടുത്തെ കാവലിലും തണലിലും അവിടുന്ന് കാത്തു പരിപാലിക്കണമേ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മർത്തമറിയം വനിതാ സമാജ അംഗങ്ങളെയും അവർക്ക് ദാനമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെയും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അവർ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജോലികളെയും അവിടുന്ന് വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ പിരിയാത്തവനായി നീ കൂടെ ഞങ്ങളോട് കൂടി ഇരിക്കണമേ. ആയത് നിനക്ക് നിന്റെ പിതാവിന്റെ നിന്റെ പരിശുദ്ധവായിക്ക് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരയേറ്റുവാനായിട്ട് തന്നെ. ആമീൻ. And now for the last session, all of you please can you turn on your video for a group photo. ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം തമ്പുരാൻ ഏവരെയും ശക്തീകരിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Thank you all the organizers. Thank you office bearers of all parishes. Thank you all beloved Achans. Thank you Tirumeni, and thanking all Martha Mariam unit members. May God bless you all. Thank you.